Hello students, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel. We completed 50% syllabus of the topic ray optics. Up to now, we learned about reflection and refraction of light and all the concepts related to these mirrors and lenses. In remaining 50% of part of this topic, we will see the concepts related to the prisms and some optical instruments like microscope and telescope. So, in today's video, we are going to discuss all the concepts related to the prism. So, let's start. What is prism? Prism is an optical instrument having 5 faces and it is made up of a transparent material like glass. प्रिझम सगळ्यांनी बघितलेला आहे, ऑब्झर्व केलेला आहे. प्रिझमला टोटल 5 फेस असतात. तुम्ही जर डायग्राम मध्ये बघितलं तर मी एक इथं प्रिझमची डायग्राम ड्रॉ केली आहे. इथं फ्रंट साइडला आपल्याला हा जो फेस दिसतोय ABC, दिस इज ए ट्रायंग्युलर फेस ऑफ दिस प्रिझम अँड सेम फेस लाईक दिस there is a one more triangular face which is exactly behind this face. या फेसच्या बरोबर पाठीमागे असा सेम एक ट्रायंग्युलर काय असतो फेस असतो. Here this BC is known as the base of this prism. ज्या सरफेस वरती ज्या फेस वरती आपण प्रिझम प्लेस करतो त्याला आपण म्हणणार आहे बेस ऑफ दॅट प्रिझम अँड बेस इज ए रेक्टँग्युलर सरफेस. बेस जो असतो प्रिझमचा तो कसा असतो रेक्टँग्युलर अँड देर आर 2 more rectangular surfaces or surfaces AB and AC. ऍक्च्युअली ही लाईन ड्रॉ केली पण असा आतमध्ये प्रिझम आहे. प्रिझमला असा प्लेस केला मी इथं. हियर दिस AB and AC, these two surfaces are also rectangular surfaces and these surfaces are known as refracting surfaces of this prism because we incident light on these surfaces. इकडून किंवा इकडून दोन्ही साइडना आपण प्रिझम वरती लाइट इन्सिडेंट करू शकतो या रेक्टँग्युलर सरफेसेस वरती. सो इन टुडेज व्हिडिओ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑप्टिकल फिनॉमिना रिलेटेड टू दिस प्रिझम. First of all, we will see how the light refract or refraction of light takes place through this prism. Now, to study the refraction of light through prism, I consider here a prism ABC. Now, for prism, there is a angle of prism. एखाद्या प्रिझमला त्याच्या अँगल वरून आयडेंटिफाय केलं जातं and that angle of prism is this angle. हा जो इथला अँगल असतो या अँगलला आपण म्हणणार आहे अँगल ऑफ प्रिझम और रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ प्रिझम and it is denoted by a symbol capital A. इथून पुढे लक्षात ठेवा कॅपिटल ए चा मीनिंग प्रिझम मध्ये जर घ्यायचं असेल तर कॅपिटल ए मीन्स द रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ दॅट प्रिझम और सिंपली अँगल ऑफ प्रिझम अँड दिस इज द अँगल ऑफ प्रिझम ए. नाउ हियर आय इन्सिडेंट ए मोनोक्रोमॅटिक लाइट ऑन द फेस AB. सपोज हियर PQ, this PQ is our incident ray and this incident light is monochromatic light. Monochromatic light means a light having single wavelength. एखाद्या लाईटला सिंगल वेवलेंथ असेल एकच वेवलेंथ असेल तर त्या लाईटला आपण कसली लाईट म्हणतो मोनोक्रोमॅटिक लाईट. लाईक येलो कलर लाईट. येलो कलरची एक लाईटची बीम आहे तर त्यामध्ये येलो कलरच फक्त आहे अँड इट हॅज ओनली वन वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ अँड दॅट्स वाय वी कॉल्ड इट ॲज मोनोक्रोमॅटिक लाईट. म्हणजे एखाद्या सिंगल कलरची लाईट असेल येलो, व्हायलेट, ऑरेंज, ब्ल्यू, ग्रीन, रेड ह्या सगळ्या सिंगल कलरच्या लाईट असतील तर त्या सगळ्या कसल्या लाईट मोनोक्रोमॅटिक. अँड इफ वी कन्सिडर व्हाईट लाईट देन व्हाईट लाईट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 colors and that's why each color has different wavelength. So white light is we can't say white light is a monochromatic light. व्हाईट लाईटला आपण मोनोक्रोमॅटिक म्हणू शकत नाही कारण त्याला नंबर ऑफ काय आहेत वेवलेंथ्स आहेत. आपण नंतर याला डिस्कस करणार आहोत त्याबद्दल. सो हियर आय इन्सिडेंट ए मोनोक्रोमॅटिक बीम रे ऑफ लाईट PQ. So here PQ is our incident ray. So I draw this normal to the surface AB, say MN. MN is the normal drawn to the surface AB. So here this angle is angle of incidence. So this is our angle of incidence. Now this is the actual path of this incident light. Incident light चा हा काय झाला इथला actual path and now
when light travels from rarer to denser, suppose glass material आहे या प्रिझमचं, सराउंडिंगला एअर आहे, so light travels from air to glass, it will bend towards normal, so this ray is our refracted ray, say QR. Now QR is what? QR is our refracted ray inside the prism, and we call this angle as angle of refraction, say R1. R1 is our angle of refraction. Now again at point R, there is one more refraction takes place on the surface AC, and here this angle is angle of incidence, and when light travels from glass to air, then it will bend away from normal, and this will be the our angle of refraction. Second refraction साठी हा angle of incidence आणि हा angle of refraction झाला. मी सिम्बॉल फक्त इथं जो थोडी डिफरंट घेतोय, आय कॉल दिस अँगल ऑफ इन्सिडन्स ॲज R2. या अँगलला मी काय नाव फक्त वेगळं दिलंय, R2 म्हटलंय. R2 इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स ॲट सेकंड फेज, and this is the angle of refraction. I call this angle as angle of emergence. E stands for angle of emergence. So these are the four angles, and say S. RS will be our emergent ray. RS काय झाली इथली emergent ray, and this is the M dash n म्हणा, M dash n, this will be our normal drawn to the second phase. Now here if we consider the incident ray and emergent ray, then at which angle the deviation of this light ray takes place when it passes through this prism. प्रिझम मधून पास झाल्यानंतर ह्या लाईटचं टोटल डेविएशन किती झालंय हे जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर इथं डेविएशन ऍक्च्युअली दोन वेळा झालंय. द फर्स्ट डेविएशन विल बी दिस, इथून इकडे लाईट रे डेविएट झाली, and again second deviation will be like this. ही consider केलं तर इथं परत deviate झाले. So if we take the angle between incident ray and emergent ray, so this is the actual path of incident ray and this will be the actual path of emergent ray, then we find that this will be the total deviation of the ray when it passes through this prism. या प्रिझम मधून पास झाल्यानंतर ह्या रेचं म्हणजे इन्सिडेंट रेचं टोटल डेविएशन डेल्टा, ज्याला आपण अँगल ऑफ डेविएशन म्हणतो, तो हा अँगल आपण इथं घेऊ शकतो. काही नेमिंग द्या, एम आहे, एन आहे, इथं मी याला डी म्हटलं, तर काही सिम्बॉल्स यूज केलेत, ट्रायंगल्स दिसत आहेत, आणि मग या डायग्रामच्या जॉमेट्रीचा यूज करून आपण या डिफरंट अँगल्समध्ये असलेली रिलेशन्स फाइंड आउट करणार आहोत, जे एकदम इझी आहेत, सिंपल कन्सेप्ट आहेत, ज्याला आपण स्टेप बाय स्टेप इथं सॉल्व करत जाणार आहे. नाउ सपोज इन हियर द अँगल्स AQN equal to angle ARN. Why these two angles are equal? AQN, this is the normal, so this angle will be 90 degree. ARN, this is normal, so it will be angle 90 degree. So here both these two angles are 90 degree angle. Now in quadrilateral AQNR, कोणता क्वाड्रिलॅटरल घेतलाय बघा, AQNR. in this quadrilateral these two angles are 90 degree, so the addition of the remaining two angles should be 180 degree. टोटल अँगल 360 असतो माहिती आहे आपल्याला. जर दोन अँगल्स यातले 90 डिग्री असतील तर रिमेनिंग टू अँगल जे आहेत त्या रिमेनिंग टू अँगलची ॲडिशन, रिमेनिंग टू अँगल्स कोणते, अँगल ए प्लस रिमेनिंग अँगल कोणता आहे हा, QNR, अँगल QNR, the addition of these two angles should be 180 degree. Okay, say this is our equation number 1. Now in triangle QNR, this is in this triangle, the addition of all these three angles R1, R2 and this angle QNR, the addition of all the three angles of a triangle is 180 degree. So we can write this as angle R1 plus angle R2 plus angle QNR
is equal to 180 degree. Now see these two equations. Equation 1 and 2, RHS same. In LHS, this angle is same, angle QNR. So the remaining part of this equation is also equal. So for angle A, here we can take the equal part will be angle R1 plus R2. So by comparing these two equations, we can write it as capital A means angle of prism A equal to R1 plus R2. Say equation number 3. So here हे रिलेशन खूप महत्त्वाचे लक्षात ठेवा. अँगल ऑफ प्रिझम ए हा अँगल म्हणजे R1 प्लस R2 या दोघांचे ॲडिशन म्हणजे इथला अँगल मिळतो आपल्याला हा ए R1 प्लस R2. नाउ अगेन वी कन्सिडर हियर. नाउ हियर डेल्टा अँगल डेल्टा इज an exterior angle. Angle delta is an exterior angle of triangle. कोणत्या ट्रायंगलचा हा एक्सटेरियर अँगल आहे डेल्टा? दिस विल बी दी एक्सटेरियर अँगल ऑफ ट्रायंगल DQR. ओके, या ट्रायंगलचा तो काय होतो एक्सटेरियर. सो दिस एक्सटेरियर अँगल विल बी द ॲडिशन ऑफ दिस टू अँगल्स. ह्या दोन अँगलचे ॲडिशन म्हणजे काय असतो तो एक्सटेरियर. सो हियर अँगल डेल्टा इक्वल टू angle QDR plus angle angle DRQ. Angle DRQ plus angle DQR. दोन अँगल्स घेतलेत DRQ and DQR. ह्या दोघांचे ॲडिशन म्हणजे हा एक्सटेरियर अँगल थेरम माहिती आहे आपल्याला. बट नाउ हियर फ्रॉम द जॉमेट्री ऑफ दिस डायग्राम, सी दिस टोटल अँगल इज I. ओके, नाउ दिस अँगल इज I. सो हियर द अपोजिट टोटल अँगल विल बी ऑल्सो I. हा टोटल अँगल किती असणार आहे I. या I मध्ये हा R1 आहे, मग रिमेनिंग अँगल हा जो इथला असणार आहे दिस अँगल विल बी I minus R1 and now same this total angle is E, this total is also E आणि remaining angle जर लिहायचा असेल तर आपण लिहू शकतोय E minus R2. मग यांच्याऐवजी आपण इथे व्हॅल्यूज पुट केला तर this angle DRQ will be E minus R2 plus DQR means I minus R1. So we can write this as positive terms मी लिहितो I प्लस E. दोन्ही अँगल्स निगेटिव्ह आहेत, मग कॉमन निगेटिव्ह घेतलं तर आपण असं लिहू शकतोय R1 प्लस R2. हे डेल्टा इक्वल टू मिळालं. नाउ सी इक्वेशन नंबर 3. व्हॉट इज R1 प्लस R2? R1 प्लस R2 इज अवर अँगल ऑफ प्रिझम A. सो वी कॅन राइट दिस इक्वेशन ॲज डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, और वी कॅन राइट दिस रिलेशन ॲज I plus E equal to A plus delta, and this is the relation between these four angles for a prism. Prism साठीचं हे एक important relation मिळतं, relation between angle of incidence, angle of emergence. A is the refracting angle of this prism and delta is the angle of deviation. ह्या four angles मध्ये असलेलं एक आपल्याला काय मिळतं relation मिळतं. Now see here the A is fixed. Angle A, this is the angle of prism. हा काही चेंज होणार नाही जोपर्यंत आपण प्रिझम चेंजेस करत नाही तोपर्यंत. Then the value of delta, clearly we can say that this value of angle of deviation is depends on the angle of incidence, because angle of emergence हा नंतर मिळतोय आपल्याला. म्हणजे इथं जर आपण if we change the angle of incidence, then angle of deviation and angle of emergence both changes. So here we can say that the angle of deviation delta is depends on the angle of incidence. म्हणजे angle of incidence change केला की angle of deviation ही काय होतोय change होतोय. Now we will see some more conditions. The first condition is condition for minimum deviation. Condition for minimum deviation.
याला आपण डेल्टा सिम्बॉल यूज करतो डेविएशनला. मिनिमम डेविएशन आहे म्हणून याला सिम्बॉल यूज केला आपण डेल्टा एम. नाउ व्हॉट इज द कंडिशन फॉर मिनिमम डेविएशन? मिनिमम डेविएशन याच्या नावातच आहे. मिनिमम डेविएशन म्हणजे स्मॉलेस्ट डेविएशन. या प्रिझम मधून लाईट पास झाल्यानंतर ह्या डेल्टाची व्हॅल्यू स्मॉलेस्ट कधी असू शकते आणि किती असेल ती. The smallest value we get the smallest or minimum deviation when the angle of incidence I is equal to angle of emergence. Important condition आहे, काय सांगतोय बघा. ह्या डेल्टाची व्हॅल्यू मिनिमम कधी असते? The delta has minimum value when the angle of incidence I and angle of emergence E, both these two angles are equal. And when both these two angles are equal, then the refracted ray inside the prism, this QR ray is parallel to the base of this prism. म्हणजे हे दोन अँगल्स जर इक्वल असतील तर ही आतमधली जी रे आहे QR, this ray is always parallel to the base of this prism BC, and here this R1 and R2, both these two angles are equal, so we can write it as R. कॉमनली काय लिहिलं मग त्याला R लिहिलं. पण हे कधी? इफ दिस अँगल ऑफ इन्सिडन्स I and E are equal. When these two angles are equal, delta has a minimum value, and these R1 and R2, these two angles are also equal, say R, and this refracted ray QR inside the prism is parallel to the base. ह्या सगळ्या कंडिशन असतात जर हे दोन अँगल काय असतील? इक्वल असतील. अँड देन वी गेट ए व्हॅल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन. देन डेल्टा विल बी मिनिमम डेल्टा एम. जर ह्या कंडिशन्स असतील तरच डेल्टाची व्हॅल्यू ही कशी असते? मिनिमम असते. वी गेट ए मिनिमम डेविएशन, अँड इफ वी यूज दीज व्हॅल्यूज इन दिस इक्वेशन, देन वी कॅन राईट दिस इक्वेशन ॲज आय प्लस ई आहे. ईच्या जागी आयच हे सिम्बॉल यूज केलं, दोन्ही अँगल इक्वल आहेत. ए प्लस डेल्टा, बट हियर डेल्टा इज नाव मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम. नाव आय प्लस आय 2i, आणि 2 इकडे घेतलं तर आपल्याला अँगल ऑफ इन्सिडन्स ए इक्वल टू फॉर्म्युला मिळतो, ए इक्वल टू डेल्टा एम बाय 2. दिस इज अवर अँगल ऑफ इन्सिडन्स इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ओनली. मिनिमम डेविएशन होत असेल तरच हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स यूज करू शकतोय आपण. दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 5. ऑल्सो फ्रॉम दिस कंडिशन R1 इक्वल टू R2, आणि कॉमनली दोन्ही अँगलला काय म्हटलंय आपण R, सो वी कॅन राईट दिस इक्वेशन 3 ॲज A इक्वल टू R1 प्लस R2 होतं. सो इट विल बी R प्लस R 2R, और वी कॅन राईट दिस ॲज R इक्वल टू A बाय 2. This is our angle of refraction. काही angles मिळत आहेत. And now if we apply the Snell's law at point Q, जर Q पॉइंटला मी Snell's law अप्लाय केला तर Snell's law कसा मिळेल बघा. Snell's law is what? Snell's law states that the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction, मी याला R1 म्हणतो कारण या पॉइंटला इथं आपण काय अप्लाय केलाय? Snell's law. So it will be constant, and where n is the refractive index of this prism, material of the prism. Now from the above values, या values यूज केल्या तर आपण 5 and 6 इक्वेशन मध्ये I आणि R व्हॅल्यूज मिळाल्यात because R1 is equal to R. So we can write this equation as sine of the angle of incidence A plus delta m by 2 sin I divided by sine of the angle of refraction R is A by 2, and this equation is known as prism formula. Okay, and this is the derivation of prism फॉर्म्युला. आपल्याला ह्या प्रिझम फॉर्म्युलाचं काय मिळालं इथं? डेरिवेशन. एक्झाम मध्ये हा फॉर्म्युला डेरिवेशन मध्ये जर विचारला थेरी एक्झाम साठी तर हा क्वेश्चन तुम्हाला टोटल क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स साठी असेल. लक्षात ठेवा. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ प्रिझम फॉर्म्युला. म्हणजे ऍक्च्युअली हे डेरिवेशन होतं कशाचं? प्रिझम फॉर्म्युलाचं. पण प्रिझम फॉर्म्युला व्हेन वी कॅन यूज दिस फॉर्म्युला if the deviation is minimum, and when the deviation is minimum, deviation minimum कधी असतं? Deviation is minimum if the angle of incidence is equal to the angle of emergence.
आणि अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा अँगल ऑफ इमर्जन्सला, हे दोन्ही अँगल इक्वल असतील तर, मी कंडिशन सांगितले तर R1 R2 ही इक्वल असतो आणि QR ही जी रे आहे आतमधली, ही रे ह्या बेसला कशी असते, पॅरलल असते. या काही इथल्या कंडिशन्स होत्या. आता इथं आपण आणखी कंडिशन्स घेऊ शकतोय. डेव्हिएशन कर्व ड्रॉ करता येईल. याच्यावरती एक्झाम मध्ये काही क्वेश्चन्स आहेत. डेव्हिएशन कर्व तुम्ही स्कूलमध्ये असताना प्रिझमचा एक्सपेरिमेंट केला असेल. प्रिझमचा एक्सपेरिमेंट म्हणजे मी इथं सांगितलं होतं, अँगल ऑफ डेव्हिएशन इज डिपेंड्स ओनली ऑन द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. अँगल ऑफ इन्सिडन्स चेंज केला की अँगल ऑफ डेव्हिएशन ही काय होतो, चेंज होतो. अँड नाव वी कॅन ड्रॉ दी डेव्हिएशन कर्व, म्हणजे ग्राफ ड्रॉ करणार आहे आपण. दी ग्राफ बिटवीन व्हेरिएशन ऑफ डेल्टा विथ आय मीन्स अँगल ऑफ इन्सिडन्स. म्हणजे आपण जर ग्राफ प्लॉट केला, ग्राफ म्हणजे कशामधला, अँगल ऑफ डेव्हिएशन आणि अँगल ऑफ इन्सिडन्स यांच्यामध्ये असलेलं जर आपण व्हेरिएशन इथं प्लॉट केलं तर त्याचं जे नेचर मिळतं, ग्राफिकल नेचर, त्याच्याशी थोडी रिलेटेड एक कन्सेप्ट आहे. ग्राफिकल आपण इथं नेचर बघूया. रिलेशन बिटवीन अँगल ऑफ डेव्हिएशन डेल्टा अँड अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय यांच्यामध्ये असलेलं आपण रिलेशन बघणार आहोत. अँगल ऑफ डेव्हिएशन डेल्टा आणि आय यांच्यात काय रिलेशन असेल, इफ वी चेंज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय देन डेल्टा आल्सो चेंजेस. तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय कसा चेंज करू शकतोय किंवा किती रेंज मध्ये आपण चेंज करू शकतोय. वी कॅन चेंज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. सपोज दिस रे इज इन्सिडंट नॉर्मली. इफ वी इन्सिडंट दिस रे नॉर्मली then here the angle of incidence is 0 and if we incident the ray along the surface, इकडून अशी काय केली आपण, रे इन्सिडेंट केली, then the angle of incidence is 90 degree. So angle of incidence I varies from 0 to 90 degree. अँगल ऑफ इन्सिडन्स चेंज होऊ शकतोय किती रेंज मध्ये, 0 to 90 डिग्री. म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स 0 पासून किती पर्यंत चेंज होऊ शकतोय, 90 डिग्री पर्यंत चेंज होऊ शकतोय. बट डेल्टा व्हेन अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज 0 देन डेल्टा इज नॉट 0. अँगल ऑफ इन्सिडन्स जरी 0 असला, म्हणजे लाईट रे आपण इथून अशी इन्सिडेंट केली तरी डेल्टाची व्हॅल्यू 0 असेल अशी नाही. ही रे इकडे येईल आणि परत रिफ्रॅक्ट होऊन बाहेर येताना परत एक कन्सेप्ट मिळेल किंवा आधी इथून रिफ्लेक्ट होईल आणि परत इकडे रिफ्रॅक्ट होईल, पण डेल्टा मिळणार आहे. So delta has some value. When angle of incidence is small, 0 किंवा थोडा मी इन्क्रीज करत जातोय. आता म्हणजे मी लाईट रे अशी इकडे इन्सिडेंट करतोय, सुरुवातीला 0 आहे, तर लाईट रे अशी इकडे इन्सिडेंट करत गेलो मी, म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज नाव इन्क्रीजेस and its maximum value is 90 degree. And when you increase the angle of incidence, angle of deviation decreases and the proportionality in between these two angles is इनवर्सली इनिशियली. सुरुवातीला इनवर्सली आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली रिलेशन कसं मिळतं बघा. हियर अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज 0 अँड नाउ इफ वी इन्क्रीजेस द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इनिशियली फॉर द स्मॉल व्हॅल्यू ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय, अँगल ऑफ डेव्हिएशन हॅज ए व्हेरी लार्ज व्हॅल्यू. म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स स्मॉल असेल तर अँगल ऑफ डेव्हिएशन कसा असतो, लार्ज. अँड व्हेन वी इन्क्रीज द आय डेल्टा डिक्रीजेस. अँगल ऑफ इन्सिडन्स जर मी इन्क्रीज केला तर डेल्टाची व्हॅल्यू काय होत जाते, डिक्रीजेस होत जाते. अँड इट डिक्रीजेस अँड रिचेस ए मिनिमम व्हॅल्यू. म्हणजे ही डिक्रीज होत जाते आणि एका स्मॉलेस्ट व्हॅल्यूला येते, ज्याला आपण काय म्हटलं होतं, मिनिमम डेव्हिएशन. सपोज ही ती व्हॅल्यू आहे. सो this will be the smallest value of deviation and we call it as delta m, minimum deviation. Now at particular angle of incidence, if we increase the angle of incidence beyond this value, या व्हॅल्यूच्या पुढं जर आपण आणखी अँगल ऑफ इन्सिडन्स इन्क्रीज केला then this angle of deviation again goes on increasing. हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स परत काय होत जातो, सॉरी अँगल ऑफ डेव्हिएशन हा परत काय होत जातो, इन्क्रीज होत जातो. अँड दिस इज बिकॉज ॲट सम पर्टिक्युलर अँगल बियॉन्ड दिस पर्टिक्युलर अँगल दिस इमर्जंट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट होते. कारण अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा चेंज करेल तसा इथला हा R2 ही चेंज होणार आणि हा R2 जर क्रिटिकल अँगलपेक्षा लार्ज आला, ग्लासमधून एअरमध्ये येताना डेन्सर टू रेअरर, इंटरनल रिफ्लेक्शन होण्याची पॉसिबिलिटी आहे. आणि इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं की सडनली अँगल चेंज होतो आणि परत तो अँगल अपोजिट डायरेक्शनने जायला सुरू होते. म्हणजे अँगल ऑफ डेव्हिएशन इनिशियली डिक्रीज होत जातोय. जसं आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स इन्क्रीज करत जाईल
तसं इनिशियली अँगल ऑफ डेव्हिएशन डिक्रीज होत जातोय आणि एका पर्टिक्युलर अँगल ऑफ इन्सिडन्सच्या पुढे जर हा अँगल आय आपण इन्क्रीज केला तर तो डेव्हिएशनचा अँगल परत काय होत जातोय, इन्क्रीज होत जातोय आणि त्याची जी मिनिमम व्हॅल्यू आहे या व्हॅल्यूला आपण इथं काय म्हणतो, अँगल ऑफ डेव्हिएशन, मिनिमम अँगल ऑफ डेव्हिएशन डेल्टा एम. अँड व्हेन द अँगल ऑफ डेव्हिएशन इज मिनिमम देन द अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय इज इक्वल टू द अँगल ऑफ इमर्जन्स. आता तुम्ही म्हणाल की इथं आणखी एक कंडिशन ग्राफ जर तुमच्या लक्षात येत असतील, सपोज आय कन्सिडर दिस अँगल ऑफ डेव्हिएशन डेल्टा, हा मिनिमम डेव्हिएशनचा अँगल नाही, कोणताही अँगल घेतला. फॉर दिस डेल्टा वी गेट दिस अँगल ऑफ इन्सिडन्स से आय, म्हणजे इथं आपल्याला फॉर दिस अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय अँगल ऑफ डेव्हिएशन इज डेल्टा. बट इफ वी एक्सटेंड दिस लाइन then we get one more relation, there is one more angle of incidence here I. मग हे असं का, एकाच अँगल ऑफ डेव्हिएशनला दोन अँगल ऑफ इन्सिडन्स का मिळू शकतात ग्राफिकली विचार केला तर याचं रिझन असं आहे. नाव हिअर कन्सिडर दिस इज अवर अँगल ऑफ इन्सिडन्स, लाईट रे passes through this prism and this will be our angle of emergence and delta is the angle of deviation. Now what will happen if I incident a ray of light in this direction? मी आता इकडून लाईटला काय केलं, इन्सिडेंट केलं. वी नो द प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी. जर अपोजिट केली डायरेक्शन रेची, रिव्हर्स केली तर लाईट रे ट्रेसेस द सेम पाथ. दिस रे ऑफ लाईट रिट्रेसेस द सेम पाथ. नाउ इफ वी इन्सिडेंट ए रे फ्रॉम दिस डायरेक्शन और ऑन दिस साइड AC, then now this angle will be our angle of incidence. इकडून जर लाईटला इन्सिडेंट केलं तर याला काय म्हणणार आपण, अँगल ऑफ इन्सिडन्स. अँड नाव दिस विल बी अवर अँगल ऑफ इमर्जन्स. इकडं लाईट रे काय होते, इमर्जंट. म्हणजे इनिशियल कंडिशनचा जो अँगल ऑफ इन्सिडन्स होता तोच आता काय आहे, अँगल ऑफ इमर्जन्स. and initially जो angle of emergence होता that angle will be now angle of incidence. Now say what is angle of deviation, this will be incident ray. इकडून जर लाईटला इन्सिडेंट केलं तर this is the actual path of incident ray and this is the actual path of emergent ray, so we get this angle, this is our delta when we incident ray from this direction. And now see these two angles are opposite. If this is delta then this is also delta. म्हणजे लाईटला इकडून इन्सिडेंट केला किंवा इकडून इन्सिडेंट केलं, अँगल ऑफ डेव्हिएशन दोन्ही वेळा आपल्याला जो मिळतोय तो सेम आहे. म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय असेल तर अँगल ऑफ डेव्हिएशन किती, डेल्टा. आणि अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा ई एवढा असेल तरी अँगल ऑफ डेव्हिएशन किती, डेल्टा. म्हणजे हा अँगल आय ज्याला अँगल ऑफ डेव्हिएशन किती, डेल्टा. आणि हा अँगल ऍक्च्युली कोणता होता आपला, ई. ज्या अँगल ऑफ इन्सिडेंटची व्हॅल्यू ई एवढी असेल म्हणजे इकडून इन्सिडेंट केलं तर तरीही अँगल ऑफ डेव्हिएशनची व्हॅल्यू किती मिळते, डेल्टा. म्हणजे फॉर टू अँगल्स ऑफ इन्सिडन्स वी गेट द सेम व्हॅल्यू ऑफ अँगल ऑफ डेव्हिएशन. म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स एवढा असेल तर डेव्हिएशन डेल्टा आहे. अँगल ऑफ इन्सिडन्स इकडून करताना हा ई एवढा असेल तरीही अँगल ऑफ डेव्हिएशन डेल्टाच आहे. म्हणजे दोन्ही वेळा अँगल ऑफ डेव्हिएशन डेल्टाच आहे पण अँगल ऑफ इन्सिडन्स डिफरंट आहेत. एकदा आय एकदा किती आहे, ई. म्हणजे इथं बघा इथून इकडचे जे अँगल्स आहेत, ऑल दीज अँगल ऑफ इन्सिडन्स आर फ्रॉम दिस साइड and all these angles of above this value, all these angles of incidence are from this side. So this I will be angle of incidence or angle of emergence. हा I किंवा E असू शकतो. इकडचा अँगल E or I काही होऊ शकतो कारण light will be incident on this side or this side. आणि दोन्हीकडून इन्सिडेंट केल्यामुळं ज्यावेळी ह्या दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल असतात म्हणजे हे कमी कमी होते ते बघा, डेल्टा डिक्रीज जसा होईल, जसं डेल्टाच्या व्हॅल्यू डिक्रीज होतील तसे ह्या आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीज होईल, ई ची व्हॅल्यू डिक्रीज होईल. अँड ॲट द मिनिमम डेव्हिएशन वी गेट बोथ दिस टू अँगल्स आर इक्वल. म्हणजे इकडचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि इकडचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स दोन्हीकडून जरी लाईट इन्सिडेंट केली तरी आपल्याला एकच डेव्हिएशन मिळतं आणि त्यापेक्षा स्मॉल डेव्हिएशन मिळत नाही. अँड वी कॉल इट ॲज मिनिमम डेव्हिएशन. आणि या ग्राफला आपण म्हणतो डेव्हिएशन कर्व.
या ग्राफचं नेचर आहे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिझम. प्रिझम साठीचं हे काय मिळतं आपल्याला, रिलेशन मिळतं. फक्त ग्राफ लक्षात ठेवा, बाकी याच्यावरती काय एक्झामला क्वेश्चन येणार नाहीत. दोघांमधलं रिलेशन कसं आहे हे ग्राफिकली फक्त रिलेशन लक्षात ठेवा. नाव दिस इज अबाउट दी प्रिझम फॉर्म्युला. आपण इथं काय डिराइव केलाय, एक प्रिझम फॉर्म्युला डिराइव केलाय. हे व्यवस्थित अगोदर तुम्ही पॉज करून नोट डाऊन करून ठेवा, नोट्ससाठी हे खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. अँड नाव वी विल सी सम मोर कंडिशन्स फॉर दिस प्रिझम. या प्रिझम साठीच्या आणखी काही कंडिशन्स आपण डिस्कस करणार आहोत. आता नवीन कंडिशन्स म्हणजे काय, तर मॅक्झिमम डेविएशन कधी मिळू शकतं किंवा ग्रेझिंग इमर्जन्सी कंडिशन आहे, ती एक कंडिशन आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके, नोट डाऊन करून घेतलं असेल तुम्ही, हे मी इरेज करतोय थोडा पार्ट. याच डायग्रामचा यूज करून मी तुम्हाला काही आणखी कन्सेप्ट सांगतो, ज्या हिंट्स म्हणून लक्षात ठेवा. आपल्याला काही न्यूमेरिकल सॉल्व करताना त्या कंडिशन्स यूज कराव्या लागतात. नाउ व्हॉट इज द अँगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कधी असतो हे बघितलं आपण. व्हॉट इज द कंडिशन फॉर मिनिमम डेविएशन. फॉर मिनिमम डेविएशन आय शुड बी इक्वल टू ई. म्हणजे आय आणि ई हे दोन अँगल कसे पाहिजे, तिथं इक्वल पाहिजेत फॉर मिनिमम डेविएशन. नाउ फॉर मॅक्झिमम डेविएशन, जर आपल्याला मॅक्झिमम डेविएशन मिळवायचं असेल तर इथं काय करावं लागेल, वी गेट द मॅक्झिमम डेविएशन. इथं मी लिहितो कंडिशन फॉर मॅक्झिमम डेविएशन, डेल्टा लिहितो मी. कंडिशन फॉर मॅक्झिमम डेविएशन, वी गेट द डेविएशन मॅक्झिमम when the angle of incidence I is equal to 90 डिग्री. मग तो इकडून इन्सिडेंट करा किंवा इकडून इन्सिडेंट केलं तर I इक्वल टू 90 डिग्री, इकडून इन्सिडेंट केलं तर E इक्वल टू 90 डिग्री. सपोज आपण इकडून इन्सिडेंट केलं, इफ दिस अँगल ऑफ इन्सिडन्स I इज 90 डिग्री. आता सपोज हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स जो आहे, हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स 90 डिग्री कधी असेल सांगा. This angle of incidence will be 90 degree if we incident this ray of light along the surface. आणि मग इथून इन्सिडेंट केला तर इथला हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय, याची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळते, 90 डिग्री. अँड देन वी गेट द मॅक्झिमम डेविएशन डेल्टा. म्हणजे त्यावेळी डेल्टाची व्हॅल्यू, देन डेल्टा विल बी मॅक्झिमम. म्हणजे आय इक्वल टू 90 डिग्री असेल तर डेल्टाची व्हॅल्यू काय असते, मॅक्झिमम. आणि आपण एक रिलेशन आता तयार केलं होतं, आय प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. ह्या 4 अँगल्स मधलं रिलेशन आहे. अँड इफ वी पुट दी 90 डिग्री व्हॅल्यू, देन वी गेट रिलेशन डेल्टा इक्वल टू 90 प्लस ई मायनस ए. अँड नाव दिस डेल्टा विल बी मॅक्झिमम. दिस इज द कंडिशन फॉर मॅक्झिमम डेविएशन. म्हणजे जास्तीत जास्त अँगल ऑफ डेविएशन हा किती असू शकतो, तर त्याची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करता येते 90 प्लस ई मायनस ए या कंडिशनचा यूज करून. सो दिस इज द कंडिशन फॉर मॅक्झिमम डेविएशन. नाउ देयर इज वन मोर कंडिशन, कंडिशन फॉर ग्रेझिंग इमर्जन्स. कंडिशन फॉर ग्रेझिंग इमर्जन्स. ग्रेझिंग इमर्जन्स म्हणजे ऍक्च्युली काय आहे हे आधी इथं तुम्ही डायग्राम मधून समजून घ्या. ग्रेझिंग हा वर्ड याच्या आधी मी यूज केला होता, क्रिटिकल अँगल मध्ये यूज केला होता, आठवतोय का. ग्रेझिंग म्हणजे सरफेसला घासून जाणं. आता हा दिस इज अवर इमर्जंट रे. नाउ इफ वी इन्सिडंट ए रे ऑफ लाईट, ओके, इकडून जर आपण लाईट रेला, आता हा मॅक्झिममची कंडिशन इरेज करतो. सपोज दिस इज अवर अँगल ऑफ incident ray, this is our incident ray and this is the angle of incidence I. Now if the emergent ray passes through or along the surface, इकडं अशी पास झाली तर याला म्हणतो आपण ग्रेझिंग इमर्जन्स. घासून जाणं सरफेसला, इंटरफेसला, ज्याला काय म्हणायचं, ग्रेझिंग इमर्जन्स. नाउ व्हॉट इज द कंडिशन फॉर दिस ग्रेझिंग इमर्जन्स. म्हणजे लाईट रे अलॉंग दी सरफेस इमर्ज होताना अशी कधी इमर्ज होईल, कोणत्या अँगल ऑफ इन्सिडन्सला इमर्ज होईल, याचेही फॉर्म्युला आपण डिराइव करू शकतोय. नाउ हिअर दिस अँगल ऑफ इमर्जन्स ई विल बी 90 डिग्री. ईची व्हॅल्यू काय आली इथं, 90 डिग्री. अँड इफ दिस अँगल ऑफ इमर्जन्स इज 90 डिग्री, हे कधी असतं आठवतंय का जरा, आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते इफ
this angle of incidence R, this angle will be equal to critical angle. हा अँगल इथला अँगल ऑफ इन्सिडन्स जर क्रिटिकल अँगल असेल तरच आपल्याला इथं ही कंडिशन मिळते. कोणती? along the surface light ray. आठवतोय angle of refraction should be 90 degree in rarer medium, then the angle of incidence in denser medium will be critical angle. So this R2 will be now critical angle आणि मग त्यावेळी आपण याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार आहोत. सो फॉर ग्रेजिंग इमर्जन्स R2 equal to IC. Also we know the relation A equal to R1 plus R2. एक रिलेशन होतं इक्वेशन नंबर 3 इथं. Now here we can write this as A equal to R1 plus IC. A equal to काय लिहिता येते? R1 plus IC, or we can write this as R1 equal to A minus IC. R1 is what? It is R1 equal to A minus IC. So this is the relation. Now see how can we calculate the angle of incidence. Now here formula for critical angle is sin IC equal to 1 by n. हा ही फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला क्रिटिकल अँगलचा फॉर्म्युला. sin IC is what? It is 1 by n. And now apply the Snell's law for this point Q. If we apply the Snell's law for point Q, we can write this as sin I upon sin R1. Sin I upon sin R1 equal to n, where n is the refractive index of this material of prism, or we can write this as sin I equal to n into sin R1 ची value A minus IC. We can write this also. And now let's see how the relation is obtained. Sin I equal to, now we are going to use some trigonometry functions. Sin A minus B चा जो फॉर्म्युला आहे तो जर यूज केला, sin A minus B, that formula will be sin A cos IC minus cos A sin IC. ओके, याला एक्सपांड केलं मी आणि याला इंटू काय होतं? n होतं इथं. नाव इक्वल टू n इंटू cos IC. याच्याऐवजी मी अशी व्हॅल्यू यूज करतो. आपल्याला माहिती आहे हे असं रिलेशन येऊ शकतं, sin स्क्वेअर IC प्लस cos स्क्वेअर IC इक्वल टू 1. नाव cos स्क्वेअर IC इक्वल टू 1 मायनस sin स्क्वेअर IC. देअरफॉर cos IC इक्वल टू अंडर रूट 1 मायनस sin स्क्वेअर IC. हे रिलेशन लिहू शकतोय. नाव आय यूज हिअर इन प्लेस ऑफ cos IC sin A into under root 1 minus sin square IC minus cos A into 1 by n. 1 by n का लिहिलं? Because sin IC is nothing but our 1 by n. So get this relation. Now see n sin A under root 1 minus sin square IC. Sin IC is 1 by n. Sin square IC is 1 by n square. And if we do the subtraction of this, then we get relation n square minus 1 upon n square. हे रिलेशन मिळते minus cos A into 1 by n. हे रिलेशन मिळते. Now here n स्क्वेअर रूटच्या बाहेर घेतलं तर ते 1 by n मिळेल. इथंही 1 by n आहे, त्यामुळे आपण 1 by n कॉमन घेऊ शकतो आणि त्याला हे बाहेरचं n कॅन्सल होईल. सो वी गेट ए रिलेशन sin I इक्वल, काय करतोय बघा, n स्क्वेअर 1 by n स्क्वेअर आहे, रूटच्या बाहेर घेतलं 1 by n, इथंही 1 by n आहे, कॉमन बाहेर घेतलं तर 1 by n आणि ह्या n ला ते कॅन्सल होईल आणि द रिमेनिंग रिलेशन विल बी sin A into रूट n स्क्वेअर मायनस 1 आणि या सगळ्यातून मायनस काय? cos A. ओके, नाउ हिअर इफ वी टेक द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, याचा मी इनवर्स घेतो, इकडे लिहितोय, देन वी कॅन राईट दिस ॲज I इक्वल टू साइन इनवर्स, म्हणजे इकडचं साइन मी इकडे घेतलं, वी गेट साइन इनवर्स इन ब्रॅकेट रिमेनिंग टर्म, रूटची टर्म मी आधी लिहितो, अंडर रूट n स्क्वेअर मायनस 1 आणि त्याला इंटू काय आहे, साइन A मायनस कॉस A. आता हे
मी आता सांगतो तुम्हाला की हे प्रत्येक वेळी करायचं आहे का असं, तर ही कंडिशन यासाठी सांगितले. नाउ वी कॅन से दॅट इफ द अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय इज इक्वल टू दिस, अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय हा एवढा असेल तर इमर्जंट रे हा इमर्जन्स जो आहे तो कसा असतो, ग्रेझिंग इमर्जन्स. म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला हा फक्त लक्षात ठेवायचा आहे आणि एखाद्या कंडिशनमध्ये एखाद्या क्वेश्चनमध्ये न्यूमेरिकल सॉल्व करताना अशी कंडिशन गिवन असेल तर तुम्ही डिरेक्टली हा फॉर्म्युला काय करू शकता, यूज करू शकताय. नाव दिस इज दी कंडिशन फॉर ग्रेझिंग इमर्जन्स. ग्रेझिंग इमर्जन्स साठीची ही काय आहे, इथली आपली कंडिशन्स आहे. आणि आता याच्या पुढची कंडिशन घेताना तुमच्या लक्षात येईल की जर हा अँगल R2 म्हणजे IC आहे, इफ दिस R2 इज नाव ग्रेटर दॅन IC, हा R2 इथला अँगल जर IC पेक्षाही लार्ज असेल देन दिस रे ऑफ लाईट इंटरनली रिफ्लेक्ट्स. म्हणजे याचं काय होणार, इंटरनल रिफ्लेक्शन. आपल्याला माहिती आहे व्हेन इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इफ द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल देन द इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस अँड दॅट विल बी दी कंडिशन फॉर इंटरनल ऑर नो इमर्जन्स म्हणू शकतोय आपण. लाईट जर इमर्जन्स झाली नाही म्हणजे कुठे आले, आतमध्ये इंटरनली रिफ्लेक्ट झाले, दिस इज दी कंडिशन फॉर नो इमर्जन्स. या काही इथल्या इम्पॉर्टंट कंडिशन्स होत्या ज्या आपल्याला यूज करायचे आहेत. नाउ सी देर इज वन मोर थिंग which we use in case of prism, that will be the deviation through thin prism. आणखी एक कंडिशन आहे सांगतोय मी, ती लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे. दॅट कंडिशन इज डेविएशन थ्रू ए थीन प्रिझम. नाउ व्हॉट इज थीन प्रिझम? प्रिझम म्हटलो होतं आपण. Then when we call prism thin, thin prism is like this. This is a thin prism and this is a thick prism. काय डिफरन्स दिसतोय दोघांमध्ये? याला म्हणणार आपण थिक प्रिझम किंवा सिम्पली प्रिझम. अँड दिस इज अवर थिन प्रिझम. हियर ह्या अँगलला काय म्हणतो आपण? दिस इज अवर अँगल ऑफ प्रिझम A. हियर इन केस ऑफ थिन प्रिझम द अँगल ऑफ प्रिझम इज व्हेरी स्मॉल. म्हणजे स्मॉल म्हणजे किती? 1 डिग्री, 0.5 डिग्री, लाईक दिस. इफ द अँगल ऑफ प्रिझम इज व्हेरी स्मॉल देन द प्रिझम इज नोन ॲज थिन प्रिझम. म्हणजे थिन प्रिझम असेल तर अँगल ऑफ प्रिझम A ची व्हॅल्यू काय असते? स्मॉल. वी नो A इक्वल टू R1 प्लस R2 हा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे आत्ताची डायग्राम होती त्यासाठी. इफ A इज स्मॉल देन दिस R1 अँड R2 बोथ अँगल्स आर व्हेरी स्मॉल. R1 R2 स्मॉल असतील तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स I, अँगल ऑफ इमर्जन्स E, ऑल दीज अँगल्स आर व्हेरी स्मॉल. म्हणजे अँगल ऑफ प्रिझम A स्मॉल असेल किंवा प्रिझम थिन असेल तर इथं आपण जे अँगल्स घेतोय ऑल दीज अँगल्स आर व्हेरी स्मॉल. अँड इफ वी यूज दी स्मॉल अँगल अप्रॉक्सिमेशन, मी अगोदर हे सांगतो स्मॉल अँगल अप्रॉक्सिमेशन, याच्या आधीही आपण यूज केलंय. इफ वी यूज a small angle approximation, काय असतं हे स्मॉल अँगल अप्रॉक्सिमेशन? इफ थीटा इज एनी अँगल and if its value is very small, theta is very small, theta is any angle and its value is very small given in radian, then the sin theta is equal to nearly equal to sin theta. We can take this ratio as sin theta is nearly equal to theta when if this theta is very small and it is expressed in radian, then we can take this small angle approximation. हे घेऊ शकतो. Now here for thin prism, angle of incidence, angle of refraction, angle of prism, angle of deviation, all these angles are very small, and if these angles are very small then we can use the prism formula. प्रिझम फॉर्म्युलाला आपण असं लिहू शकतोय. प्रिझम फॉर्म्युला मी आधी लिहितो. व्हॉट इज प्रिझम फॉर्म्युला? A प्लस साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाय 2 अपॉन साइन ऑफ A बाय 2. दिस इज अवर प्रिझम फॉर्म्युला जो आपण आता डिराइव केला होता. नाउ हियर A इज स्मॉल फॉर थिन प्रिझम, delta M is also small, again divided by 2, so this bracket is nothing but the angle. हा ब्रॅकेट म्हणजे काय आहे? तर अँगल आहे. and this bracket angle is small. आपण याला theta 1 म्हणूया. theta 1 is what? A plus delta M by 2 आणि याला theta 2 म्हणूया. theta 2 is A by 2. so here theta 1 and theta 2, so we can write this as
sin theta 1 upon sin theta 2. Here theta 1 and theta 2, both these angles are small, so we can write this as sin theta 1 is nearly equal to theta 1, sin theta 2 is nearly equal to theta 2 by using small angle approximation. मॅथ्स मध्ये तुम्हाला ते शिकवलं जाईल आणि मग ह्या अप्रॉक्सिमेशनचा यूज केला तर आपल्याला n इक्वल टू काय मिळेल. वी गेट n इक्वल टू theta 1 upon theta 2. But what is theta 1? Theta 1 is a plus delta m by 2 divided by theta 2 is a by 2. So here 2 gets cancelled and we get a relation like this. 2 कॅन्सल होऊन आपला रिलेशन मिळेल n इक्वल टू, मी a इकडे घेतोय, a इकडे आलो 2 कॅन्सल झाले, इकडची टर्म काय a प्लस डेल्टा m, or we can write this as delta m equal to na minus a. If we take the a common, then delta m equal to a in bracket n minus 1, or in general we can write this as angle of deviation delta equal to a in bracket n minus 1, and this is the deviation through thin prism. याला आपण म्हणणार आहे डेविएशन थ्रू काय थिन प्रिझम. थिन प्रिझम असेल आणि हे कंडिशन कधी घेता येते, फक्त प्रिझम थिन असेल तरच. फॉर ए थिन प्रिझम अँगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विल बी a in bracket n minus 1, where a is the angle of prism and n is the refractive index of that material of prism. म्हणजे हा फॉर्म्युला तुम्ही थिन प्रिझम साठी डायरेक्टली यूज करू शकताय डेल्टाचा, angle of deviation. So this is about the deviation through thin prism.